26 ମେ सोमवार सावित्री व्रत दिन आपण माने सावित्री व्रत को करी सारिबा परे संध्या समय रे एही तीनोटी दीप को घरर तीनोटी जगार लगाई दियंतु। आपणक स्वामींकर दीर्घायु हेबा सहित आपणकर वर्ष वर्षर दुख कष्ट जंत्रणा धन जनित समस्या सबु किछि दूर होई जिवो। आपणक घर सुख शांति समृद्धि रे परिपूर्ण हेबो। स्वयं लक्ष्मी नारायण एवं शिव पार्वतींकर आशीर्वाद आपणक स्वामींक उपरे सदा सर्वदा रहिबो, जहा द्वारा कि तांकर आयुष वृद्धि पाइबो। बंधुगण, जदि भी आपण माने सावित्री व्रत दिन बहुत भल भाबरे पूजा करि सारिबा परे भी आपण माने निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करिबा पई मनरे अधिक प्रयास करूछंती, तेबे आपण माने सावित्री व्रतर संध्या समय रे घरर एही तीनोटी जगारे निश्चित भावरे तीनोटी दीप को प्रज्वलन करंतु, जहा द्वारा आपणक स्वामींकर दीर्घायु हेबा सहित तांकर धन जनित समस्या मध्य सबु दिन पाई दूर होई जाई थाए। बंधुगण, जदि सावित्री व्रतरे आपणकर किछि भी भूल होई जाइथिबो, तेबे आपण माने एही उपाय को करिबा द्वारा लक्ष्मी नारायण एवं शिव पार्वतींकर विशेष आशीर्वाद आपणको प्राप्ति होई थाए। बंधुगण, आपण माने तो जानिथिबे प्रत्येक वर्षर ज्येष्ठ मासर अमावास्या को सावित्री अमावास्या बोली माना जाई थाए, किंतु बंधुगण चलित वर्ष सावित्री व्रतटी 26 मे सोमवार दिन पड़िबा पई जाउछि एवं अमावास्याटी 27 मे मंगलवार दिन को पड़िबा पई जाउछि। आपण माने तो जानिचंती सावित्री व्रतरे प्रत्येक सधवा नारी माने निज स्वामींकर मंगल कामना करी सेमानंकर दीर्घायु कामना करी पूजाटी को रखि थांती। सेथिपाई नव विवाहिता महिला माने मध्य निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी एही व्रतटी को बहुत निष्ठार सहित पालन करि थांती, जहा द्वारा कि तांकर वैवाहिक जीवन सुखमय हेबा सहित तांको स्वामींकर मध्य आयुषरे वृद्धि होई थाए। तेबे चलित वर्ष 26 मे सोमवार दिन पड़िबा पई जाउछि पवित्र सावित्री व्रत, जहा कि दिन 12टा परे सावित्री व्रत पूजा करिबार शुभ मुहूर्त रहिबा पई जाउछि। तेणु बंधुगण, आपण माने एही सावित्री व्रत को दिन 12टा परे करिबा द्वारा आपणଙ୍କୁ सेथिरु बहुत शुभ फल प्राप्ति हेबो, जहा फलरे माँ सावित्री जेपरी सत्यवानंकर जीवन को जमराजांक ठारू फेरेई आनिथिले, ठीक सेही परी आपणंकर शंखा सिंदूर मध्य वज्र होई रहिबो। काहेकि ना प्रत्येक सधवा नारी मानंकर गोटिए स्वप्न रही थाए जे से सदा सर्वदा सधवा होई निजर जीवनटी को अतिबाहित करिबा पई। बंधुगण, सेथिपाई स्वामींकर मंगल कामना करी एवं स्वामींकर आयुष वृद्धि करिबा पई आपणंकर वैवाहिक जीवन को सुखमय करिबा पई एहा हेउछि एक महत्वपूर्ण दिन। बंधुगण, सेथिपाई आपणंक द्वारा जेतिकी भी संभव हेउछि सावित्री व्रतटीर पूजाटी को पूरा चेष्टा करंतु निष्ठार सहित करिबा पई एवं ता सहित संध्या समय रे घरर तीनोटी जगारे तीनोटी दीप प्रज्वलन निश्चित भावरे करंतु। बंधुगण, आउ गोटिए कथा, सावित्री अमावास्या दिन जदि आपण माने कौनसी भी असहाय महिला मानंकु किछि साज श्रृंगार द्रव्य दान करंती, तेबे आपणंक उपरे लक्ष्मी नारायणंकर विशेष आशीर्वाद प्राप्ति होई थाए एवं जेतेबेले आपण माने निज घरे संध्या देउछंती सेही संध्या समय रे ही घरर तीनोटी जगारे दीप को प्रज्वलन करिवे। जदि भी स्वामी स्त्री मध्यरे मन मतांतर देखा देइछि किंबा कली झगड़ा हेइछि, ता सहित सेमाने मध्य बहुत बड़ समस्या रे फसी जाइछंती, विशेष करी धन जनित समस्या रे बुड़ी होई रहिछंती,
ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ 3ଟି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଜମାରୁ ହେଲେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତରା କରିଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଘରେ ଦୀପକୁ ଲଗାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନାଶ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଡାଳର ତୋରଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱସ୍ତିକକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ସାମ୍ନାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତା ପକାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଶୁଭଫଳ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଜ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ମନେ ମନେ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଘରର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପଟେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାମ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ସେଥିରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ଟିକିଏ ପକାଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ
ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ପଳେଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଠିକ୍ ଘରର ପଟକୁ ଯେଉଁ ପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ହାତ ରହିବ ସେହି ବାମ ପଟରେ ହିଁ ଘିଅର ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଲଗେଇବେନି। ଦୀପଟିକୁ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଶ୍ୱେତ ଧାନ ବା ଧଳା ଧାନକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖିଦେବେ, ତା ଉପରେ ଦୀପଟିକୁ ବସେଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରଟି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ହୋଇଥାଏ ନା ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଘରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ନା, ସେହି ଘରେ ଧନ ଏବଂ ଅନ୍ନର କେବେ ହେଲେ କମି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରୋଷେଇ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ, ଅନ୍ନ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କେବେ କମି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ରୋଷେଇ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ, ଅନ୍ନର କେବେ କମି ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘର। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦୀପ, ଧୂପ ଏବଂ କର୍ପୂର ଜଳେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବେ। ତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି ଶିବ, ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି ପୂଜା ପାଠ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ସେହି ଘିଅର ଦୀପରେ କିଛି ରାଶି ଏବଂ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କିଛି କର୍ପୂରକୁ ପକାଇ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଯେଉଁ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କୃପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୀପଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ, ନା କି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ସେହି 3ଟି ଉପାୟ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ସମସ୍ତ ସଧବା ନାରୀମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ସେ ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି।
जदि आपणमानंकु एही भिडियोटी भल लागिथाए भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। आजि पाई रहुछि नमस्कार।